ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है बाबा ने आज मुरली में कहा, मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। బాబా అంటున్నారు, మధురమైన పిల్లలు, మొత్తం కల్పమంతట్లో అతిపెద్ద హస్తి అంటే ఎవరు? బ్రహ్మబాబా. మొత్తం కల్పమంతట్లో అతిపెద్ద హస్తి బ్రహ్మబాబా. ఈయనలోకి శివబాబా ప్రవేశిస్తారు. ఈయననే మీరు ఫాలో చేయాలి. मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती या ब्रह्मा बाबा है, इसमें ही परमात्मा आते हैं, जैसे ही फॉलो करना है। प्रश्न, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? తండ్రి మరియు దాదా, బాప్ దాదా ఇద్దరిలో ఏ విశేష గుణం ఉంది, దాన్ని మీరు ఫాలో చేయాలి. उत्तर है पाप निराकारी सो निरअहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरअहंकारी है. शिव बाबा निराकारी सो निरअहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते हुए सदा निरअहंकारी है. इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते. शिव बाबा निराकार सो నిరహంకారి, అలాగే దాదా బ్రహ్మబాబా, దాదా లేఖరాజ్ బ్రహ్మబాబా కూడా సాకారంలో ఉంటూ సదా నిరహంకారిగా ఉన్నారు. అంటే ఇంత పెద్ద హస్తి అయి ఉంటూ కూడా ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారు. एक और कहते यह ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाले बाबा की दिव्य है, तो दूसरी ओर कहते यह पुराने से पुरानी లాంగ్ బూట్ है. ఒకవైపు అంటారు ఉన్నతాతి ఉన్నతమైన వజ్రాన్ని తయారు చేసే బాబా యొక్క డబ్బా అన్నమాట. ఇంకొక వైపు అంటారు బాబా చాలా పాత లాంగ్ బూట్. ये ब्रह्मा बाबा को टाइटल दे रहे शिव बाबा. लॉन्ग बूट इसलिए कहते बाबा बहुत ऊंचा रहता था ना, 6 फीट इतना ऊंचा था, इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को लॉन्ग बूट है, जिसमें बाप ने प्रवेश किया है. ఆయనలోకి शिव बाबा ప్రవేశించారు. दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है. మరిద్దరి పిల్లల యొక్క సేవలో शिव बाबा హాజరై ఉన్నారు. तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी को सेवा करनी है. మరి మీరు కూడా బాగా ఏమంటున్నారు, ఫాలో ఫాదర్ చేసి నిరహంకారులుగా అయ్యి సేవ చేయాలి. अच्छा, आज का गीत कौन सा? ओम नमो शिवाय. ओम नमः शिवाय. भक्ति में गीत गाते हैं लेकिन उसका अर्थ वो लोग नहीं समझते हैं. ओम नमः शिवाय माना क्या है? हाँ, शिवाय नमः, परमात्मा मेरा पिता, परमात्मा शिव बाबा को नमन करती हूँ. वहां तो बिना पहचान के वो लोग क्या है गीत गाते रहते हैं, लेकिन क्या है वो तो जानते ही नहीं है. लेकिन हम बाबा के बच्चे सारी रात को हम जानते हैं, माना अर्थ सहित हम सब कुछ करते हैं. अच्छा, ओम शांति. बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ये ओम नमो शिवाय किसकी महिमा है? ఎవరి మహిమను విన్నారు మీరు పిల్లలు?
अपने पिता की महिमा सुनिए। बच्चे कहेंगे कि ऊंचे पे ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, यह तो भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते। అయితే ఎవరి మహిమలు విన్నారు అంటే పిల్లలు ఏమంటారు, ఉన్నతాతున్నతమైనటువంటి భగవంతుడి, ఆయన పేరేంటి, శివ. శివాయ నమః అంటారు. అంటే భారతదేశ వాసులకు తెలుసు, అందుకనే శివ జయంతిని కూడా ఇక్కడే భారతదేశంలో జరుపుకుంటారు. महिमा भी बहुत करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वह माता पिता कैसे वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते. మహిమ ఎంత గొప్పగా చేస్తారంటే, నీవే తల్లివి తండ్రివి, గురుడవు సఖుడవు స్వామివి అని పాడతారు. కానీ ఇంత కూడా తెలుసుకోరు అనమాట, ఆయన ఎలాగ తల్లి తండ్రి అవుతారు, ఎలా మనకి వారసత్వాన్ని ఇస్తారు, ఇదేది కూడా తెలుసుకోరు. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా విషయాలు తెలియదు అంటున్నారు బాబా. ये तो एक वंडरफुल हस्ती है, शिव बाबा है निराकार. जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे. ఎంత గొప్ప హస్తి చూడండి బ్రహ్మ బాబా. ఎందుకంటే శివ బాబా నిరాకారుడు, మరి ఎంతవరకు అయితే ఆయనకి శరీరం దొరకదు అంతవరకు శివ బాబా ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఇక్కడికి వచ్చినా ఏం చేయలేరు కదా. शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं. सबसे ऊंचे पे ऊंचा उनका ठाव, ठाव यानी रहने का स्थान है. कौन सा ठाव, मूल वतन परम धाम. फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है, అందరికన్నా ఉన్నతాతున్నతమైనటువంటి ఠావ్, ఠావ్ అంటే ఉండే స్థానం, నిరాకార ప్రపంచము పరధామం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులది సూక్ష్మవతనం. फिर జగదాంబ కా ఠావ్ హే, జగదాంబ ఎక్కడ ఉంటారు, పరంధామ్, సూక్ష్మవతన్, साकार वतन అంటే స్థూల वतन. ये स्थूल वतन, ये तो सब जानते हैं कि जगदांबा तो यहाँ की रहने वाली होगी. जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जगत की अम्बा माना जगत में ही रहेंगे ना. जगत माना मनुष्य सृष्टि, तो मनुष्य सृष्टि की माँ है तो मनुष्य सृष्टि में रहेगी. नाम तो बहुत अच्छा है जगदांबा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई, ये कुछ भी नहीं जानती. అయితే జగదాంబ అంటే ఏంటి, జగత్ మాత అంటే మనసు సృష్టి యొక్క జగన్మాత, మనసు సృష్టిని కదా ఇక్కడ జగత్ అంటే. ఇప్పుడు జగదాంబ ఎవరు, మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మళ్ళీ ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలియదు అంటున్నారు బాబా. जान पहचान कहाँ से मिली, जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आवे. ఎలా గుర్తించాలి ఇవిడెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అంటే, ఎవరిలో ఒకరికి అన్నమాట, పరమాత్మ ఎవరిలో ఒకరికి వచ్చారు, ఎవరిలోకి వచ్చి ప్రవేశించి మనకి అవన్నీ కూడా చెప్పారనమాట. నిరాకార్ ఆత్మ भी साकार हस्ती में आती है. भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है. నిరాకార పరమాత్మ తప్పకుండా శరీరంలోకి వస్తారు, సాకార శరీరంలోకి వస్తారు. అయితే జంతువుల్లో కూడా ఆత్మ ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా, కానీ దానిదంత గుర్తింపు అనేది ఏది కూడా ఉండదు. గాయన్ కిస్ హస్తి కా హోతా హై, నిరాకార శివ బాబా కా. గాయనం ఎవరిది ఉంటుంది, నిరాకార శివ బాబాది గాయనం ఉంటుంది. वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ न कुछ कर न सके. आत्मा को भी जब तक हस्ती यानी शरीर न मिले तो पाठ बजा न सके. सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है. तो बाप कहते हैं, मेरी महिमा तो सब करते पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए ना, जिसमें मैं प्रवेश करूं. बिगर हस्ती कुछ कर न सके. సింపుల్ అన్నమాట, ఆత్మ శరీరంలో ప్రవేశిస్తేనే ఏదైనా చేయగలుగుతుంది, లేకపోతే ఏం చేయలేదు. అలాగే సేమ్ నిరాకార పరమాత్మ శివబాబా కూడా అంతే, శరీరంలోకి వస్తేనే ఏవైనా చేయగలుగుతారు. అంటే ఆత్మ ఎప్పుడైతే శరీరంలోకి వస్తుందో అప్పుడు దాని యొక్క గాయనం ఉంటుంది. మరి బాబా అంటున్నారు, నన్ను మహిమ చేస్తారు,
పతిత పావన అని చెప్పేసి. అంటే నాకు మనిషి శరీరంలో ప్రవేశించాల్సి వస్తుంది, ఆయనలోకి నేను ప్రవేశిస్తాను, ఎందుకంటే శరీరం లేకపోతే నేను కూడా ఏం చేయలేను అంటున్నారు బాబా. तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते, शिव जयंती भी गाई जाती है. బాబా కూడా శరీరంలో ప్రవేశించాల్సి వస్తుంది, కానీ గర్భం ద్వారా జన్మ తీసుకోరు, గర్భంలోకి ప్రవేశించరు. అందుకే శివ జయంతి గాయనం చేస్తారు. పరంతు శివ బాబా కిస్ హస్తి మే और कब आया ये नहीं जानते. శివ జయంతి గురించి పాడతారు, మహిమ చేస్తారు, కానీ ఎప్పుడు ఎవరిలోకి ప్రవేశించారు ఇదెవరికి కూడా తెలియదు అంటున్నారు బాబా. गाते भी है भगीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी. यह जो हस्ती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है. బాబా అంటారు భాగ్యశాలి రథం అంటారు కదా, భగీరథుడు అని చెప్తారు కదా. భాగ్యశాలి రథము అంటే మనిషి శరీరమే ఉంటుంది. ఏదైతే శరీరం ఉందో, ఎవరిలోకి అయితే పరంపిత ప్రవేశిస్తారు, అదెంత ఉన్నతమైన శరీరం, మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता. अंडरलाइन करो. ब्रह्मा बाबा एक ही फिक्स है. शिव बाबा के लिए रथ है, ब्रह्मा बाबा एक ही है और किसी के अंदर नहीं आ सकते. आजकल ऐसे ही जैसे झूठे बाबा हैं, झूठे साधु संत निकले हैं, ऐसे कोई कोई बीकेस में भी कोई कोई अति में जाते तो कहते हमारे अंदर मम्मा आई, हमारे अंदर बाबा आया, हमको ये प्रेरणा मिली, ये मिली, ऐसी झूठी कहानियां सुनाते. लेकिन बाबा का रथ फिक्स ब्रह्मा बाबा है और किसी के अंदर आ ही नहीं सकते, आते भी नहीं. तो बाबा कहते हैं सिवाय ब्रह्मा के और किसी में भी परमात्मा नहीं आ सकते. परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं. जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते. మరి పరపిత పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చి కొత్త సృష్టి, మనిషి సృష్టిని రచిస్తారు. అంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే భారతదేశంలో అతి దుఃఖి భ్రష్టాచారత్వం పెరిగిపోతుందో, అప్పుడే పరపిత పరమాత్మ ఈ శరీరంలో ప్రవేశించి మిమ్మల్ని సుఖిగా శ్రేష్టాచారిగా తయారు చేస్తారు. इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते. అండర్స్టూడ్ కదా. భాగ్యశాలి రథం బ్రహ్మ బాబా శరీరం లేకపోతే శివ బాబా కూడా ఏం చేయలేరు అంటున్నారు బాబా. कोई तो चाहिए ना, यह हस्ती शिव बाबा की है, यह ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते. गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा. మరి శివబాబా యొక్క శరీరము అంటే శివబాబా వారసత్వాన్ని మీరు ఎలా పొందుతారు శరీరం లేకపోతే కదా. అందుకే ఏంటి ఆయనము ప్రజాపిత బ్రహ్మ లేదా త్రిమూర్తి బ్రహ్మ అంటారు. देव देव महादेव कहते. इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं. विष्णु और शंकर को तो देवता कहते. अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? త్రిమూర్తుల్లో బ్రహ్మది అంత గాయనం ఎందుకుంది, ఎందుకంటే బ్రహ్మ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అంటున్నారు. ఎవరికైతే రథంగా తయారవుతారు, పరమాత్మకి రథంగా అవుతారు కాబట్టి. అయితే విష్ణు శంకర్ అంటే దేవతలు అని చెప్తారు. సరే, మరి బ్రహ్మాని దేవత అనొచ్చా? దేవత कह सकते, అనొచ్చా అనకూడదా? వింటున్నారా లేదా మురళి? ఇద్దరే స్టూడెంట్లు ఉన్నారనమాట మణికొండ క్లాస్ లో. చూపించడానికి ఇక్కడ సంఖ్య చూపిస్తుంది కానీ ఇద్దరే మాట్లాడతారు. మిగిలిన వాళ్ళు మరి అందరు ట్రాన్స్లోడ్ వింటున్నారు మురళి? బ్రహ్మ బాబా అవ్యక్తం అయిపోయాక దేవత ఆయన మహా అంటారు. బ్రహ్మకో దేవత कहना चाहिए, yes or no? yes देवता. वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा. मनुष्यता चाहिए, गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा रचते हैं. ब्रह्मा द्वारा కొత్త సృష్టిని రచిస్తారు ప్రజాపిత బ్రహ్మ కదా. ప్రజాపిత బ్రహ్మ దేవత కారు, అవ్యక్త బ్రహ్మని మనం దేవత సమానంగా చెప్పచ్చు.
కదా. దేవత అంటే ఏం చెప్తారు? మనిషి శరీరం, ఆత్మ శరీరం రెండు పవిత్రంగా ఉంటే దేవత. బట్ బ్రహ్మబాబా శరీరం పాత శరీరమే కదా, అందుకని అంటారు బ్రహ్మదేవతాయ నమః, విష్ణు దేవతాయ నమః, శంకర్ దేవతాయ నమః. కానీ బ్రహ్మ దేవత కాదు కదా, బ్రహ్మ దేవతగా అవుతున్నారు. అయితే అవ్యక్త బ్రహ్మాని తిరిగి అనొచ్చు, కానీ సాకారంలో ఉన్న బ్రహ్మాని దేవత అని చెప్పేసి అనలేమన్నమాట. तो प्रजापिता ब्रह्मा माना मनुष्य तन चाहिए ना, ब्रह्मा देवता नहीं है लेकिन बनने वाला है, क्योंकि देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों, देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते। ब्रह्मा की आत्मा भले पवित्र हो गई लेकिन शरीर तो वही विकारी है ना, इसलिए अव्यक्त वतनवासी को हम भले देवता कह सकते हैं। तो बाबा कहते जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना సాధారణ. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, స్వయం పరమాత్మ ఎవరిలోకి వస్తారో ఆ శరీరం ఎంత గొప్ప శరీరము కదా, కానీ మళ్ళీ ఆయన చూడండి ఎంత సాధారణంగా, ఎంత సింపుల్ గా ఎలాగా ఉంటారు, చాలా సింపుల్ గా. కిतना निरअहंकारी है, ఎంత निरअहंकारी, अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते, तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, परमात्मा, స్వయం భగవాన్. స్వయం భగవాన్. ఎంత నిరహంకారి చూడండి శివబాబా. ఇప్పుడు ఆకారి శరీరంలోకి వచ్చి మీ సేవలో ఉపస్థితమై ఉన్నారు. ఎలా చదివిస్తున్నారు? మీకు ఎవరు చదివిస్తున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं. ఏం చదివిస్తున్నారు? రాజయోగం యొక్క చదువుని చదివిస్తున్నారు. ఎవరు చదివిస్తారు? పరంపిత పరమాత్మ. तो छोटे बूढ़े, జోటే బడే బూడే జవాన్ సబ్ పढ़ते. ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ లేదనమాట, చిన్న పెద్ద ముసలి వాళ్ళు జవాన్లు అందరూ చదువుకుంటారు. यह ईश्वरीय कॉलेज है, मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का. यहाँ हम आए ही है पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने. लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत खंड था. अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन ना सको. మరి బాబా అంటున్నారు ఇక్కడ ఈశ్వరీ కాలేజ్ ఏమవుతారు, ఇక్కడ ఏమంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? దేవతలు, మనుషుల నుంచి దేవతలు. కాలేజ్ में पढ़ रहे हैं आप सभी? లక్ష్మి శ్రీ లక్ష్మి శ్రీ నారాయణ కాలేజ్ ఏం కాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నారు? ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం. యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లో. यूनिवर्सिटी ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे हो. क्या बनने के लिए लक्ष्य लिया है? దేవత बनने के लिए. మనిషి से దేవత बनने के लिए, మనిషి నుండి దేవత, విశ్వానికి యజమానులుగా అయ్యే చదువుకుంటున్నారు కదా. మరి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారో చదువుకోవడానికి లేదా విశ్వం యొక్క వారసత్వాన్ని పొందడానికి. లక్ష్మీనారాయణ ఎప్పుడైతే విశ్వం పైన రాజ్యం చేసేవారో అప్పుడు వేరే ధర్మాలు ఏవి కూడా ఉండేవి కాదు అంటున్నారు. వేరే ఖండాలు కూడా ఉండేవి కాదు, ఒకటే భారత ఖండం ఉండేది. अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन ना सको. మళ్ళీ ఆ పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ పదవిని పొందడానికి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. మరి ఈ చదువు లేకపోతే మీరు విశ్వానికి యజమానులుగా కాలేరు. భారత్ శివాలయ बन ना सके. शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी. जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरअहंकारीपना कैसे दिखा? कितनी महिमा है अकाल मूर्त, अयोनिज, एक ओंकार. परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते. బాబా ఎంతవరకు అయితే శరీరంలో ప్రవేశించారో నిరాకార్ నిరహంకారి, కానీ ఆయన నిరహంకారత్వము ఎలా చూపించాలి? శరీరం లేకపోతే మరి ఎంతగా మహిమ చేస్తారు? ఆకార్ మూర్త్, అయోనిజ్, కర్త పురుష్. కానీ ఇలా అనరాను కదా, బాబా అన్ని తెలిసిన వాడు, సర్వశక్తివంతుడు కదా అని చచ్చిపోయిన శవాలను బతికించేస్తారా? లేదు. జిందా కర్ దేతే క్యా?
हाँ, अभी भी कितना पॉपुलेशन है, अगर मुर्दे भी सब जिंदा हो जाएंगे तो आप सोचो, हाँ, इतना भी खाना पीना नहीं मिलता हमको, है ना। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं, స్వయం పరంపిత పరమాత్మ శివ పరమాత్మ చదివిస్తున్నారు నశా ఉండేసరికి ఎవరు చదివిస్తున్నారు మిమ్మల్ని? స్వయం భగవంతుడు పరంపిత పరమాత్మ पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా రాజయోగం నేర్పిస్తున్నారు. బ్రహ్మ లేకపోతే ప్రజాపితాని ఇంకెవరిని చెప్పలేరు. ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता శివ शिव बाबा। उस पिता को तो कोई जानते नहीं, अपनी आत्मा कोई नहीं जानते, कहते हैं पुण्यात्मा पापात्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितनी ठगी है, ठगी यानी धोखा है ना। खुद को भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా రాజయోగం నేర్చుకుంటున్నాము. బ్రహ్మ లేకపోతే ప్రజాపిత అని చెప్పేసి బ్రహ్మ లేకపోతే ప్రజాపిత ఇంకెవరిని అనాలి. అయితే శివ బాబా లేదా విష్ణు ప్రజాపిత అలా అంటే బాగోదు. బ్రహ్మనే మొత్తం సృష్టి యొక్క పిత, ఆత్మలందరికీ పిత శివ బాబా. కానీ ఆయన గురించి ఎవరికి తెలియదు. అందుకనే ఆత్మ గురించి తెలుసుకోలేదు. కాబట్టి ఏమంటారు, నేనే పరమాత్మని చెప్పుకుంటారు, పుణ్యాత్మ పాపాత్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎంతగా మోసపరుచుకుంటారు స్వయాన్ని అంటున్నారు. तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। अब आप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। బాబా అంటున్నారు, పిల్లలు 5000 సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఇలాగే శాంతి, సుఖము, పవిత్రత అన్ని ఉండేవి మీ దగ్గర. బాబా వచ్చి చెప్తున్నారు, నేను వచ్చి మీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను. ముందు మీకేం తెలీదు, ఇప్పుడు మీకు అన్ని కూడా తెలుసు. బాబా యొక్క బయోగ్రఫీ బాబాతోనే తెలుసుకుంటారు. अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीवात्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते 84 लाख योनियां है, बाप कहते 84 लाख जन्म थोड़ी ही होते, यह सब कपूरे है కదా. మీరు బాబా ద్వారా బాబా యొక్క బయోగ్రఫీ తెలుసుకున్నారు. అయితే నిరాకారుడి వితౌట్ శరీరంలో కాకుండా బయోగ్రఫీ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి, చరిత్ర ఏం చెప్తారు? మరి సాకారంలోకి వస్తేనే బయోగ్రఫీ తయారవుతుంది. కేవలం ఆత్మ యొక్క బయోగ్రఫీ ఉండదు కదా. జీవాత్మగా అయితేనే పునర్జన్మం తీసుకుంటారు, బయోగ్రఫీ ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే 84 లక్షల యోనులు అంటారు. 84 లక్షలు ఉంటాయా? అన్ని జన్మలేం తీసుకోరు కదా. ఇవన్నీ గొప్పలు చెప్తారంటున్నారు. बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाता हूँ। जब पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्होंने औलाद फिर कैसे जान सकते? బాబా అంటారు స్వయంగా బ్రహ్మతనంలోకి వచ్చి మీకు వేదాలు శాస్త్రాల యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేయిస్తాను, దానికి తోడు రాజయోగం నేర్పిస్తాను, రచయిత రచన యొక్క ఆది మధ్యంతం రహస్యాన్ని బాబా అర్థం చేయిస్తారు. మరి మొట్టమొదట ఋషులు మునులు వాళ్ళకే తెలియకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకెలా తెలుసుకుంటారంటున్నారు. तो देखो बड़े से बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है, ऊंचे से ऊंचे हीरा बनाने वाला बाप है। పెద్ద శరీరం, ఎంత గొప్ప హస్తి బ్రహ్మ బాబా కదా. మరి ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నారు, ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారు బాబా. ఉన్నతాతున్నతమైన వజ్రంగా తయారు చేసే తండ్రి శివబాబా. उनकी यह डिब्बी है, वो ब्रह्मा बाबा ज्वेलरी था ना, कई बार मुरली में कहते थे आप हीरा कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, महंगा वाला क्यों ना हो,
अगर रखने वाला डिब्बा सस्ता सौदा होगा ना तो उसकी वैल्यू परख नहीं सकते। तो ऐसे शिव बाबा कितना ऊंचे थे ऊंचे, और वो जिसके तन में आते वो भी तो कुछ होगा ना, तभी तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चूज किया है, ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया है ना। तो ऐसे शिव बाबा की डिब्बी कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्म बाबा। रथ ब्रह्म। कहो पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती यह है। బాబా అంటున్నారు ఉన్నతాధిమైన వజ్రంగా చేసే తండ్రి శివ బాబా, ఆయనకి డబ్బా ఎవరు? బ్రహ్మ బ్రహ్మ. బాబా. రథం అనండి, పాత చెప్పు అనండి, అన్నిటికన్నా చాలా పాత చెప్పు ब्रह्मा बाबा। చెప్పు అంటే శరీరం। లాంగ్. लांग। बाबा क्या कहते हैं? जुत्ते क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर तो ऐसे ही है ना, कोई काम करें आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी। तो पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी, श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में, ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। ఫస్ట్ నెంబరు నారాయణ, శ్రీ నారాయణ, తర్వాత లక్ష్మి ప్లస్ అంటున్నారు బాబా, సెకండ్ అనట్లేదు। అంటే ఫస్టే కదా, ఫస్ట్ గ్రేడే కదా ఆవిడ కూడా। సో ప్లస్ లోకి వస్తారు, వాళ్ళు పునర్జన్మలు తీసుకున్నారు। ముందు సూర్యవంశీ, తర్వాత చంద్రవంశంలోకి వస్తారు। ఇలా జన్మలు తీసుకుంటూ 84 జన్మల లెక్కలనే ఉంటాయి। 84 లక్షల లెక్కలైతే ఎవరు కూడా చెప్పలేరు। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु ये तो संख्या और भी कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब वह है नहीं। रावण राज्य है, ना कि राम राज्य కదా। లక్షల సంవత్సరాలంటే భారతదేశవాసులు హిందువులు ఎంతమంది ఉండాలి? చాలా మంది ఉండాలంటున్నారు బాబా కదా, కానీ అంత సంఖ్యతే లేదు, చాలా తక్కువగా ఉన్నారు। అంటే భారతదేశం యొక్క దేవి దేవత తరం ప్రాయలోపం అయిపోయింది, అందుకే ఎవరు స్వయాన్ని దేవత అని చెప్పేసి పిలుచుకోలేకపోతున్నారు। ఎందుకంటే దేవతలు అంటే సర్వగుణ సంపన్నులుగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు వారు లేనే లేరు। రావణ రాజ్యం ఉంది కానీ రామరాజ్యము లేదు। दुनिया वाले ना राम की ना రావణ్ की బయోగ్రఫీ को जानते हैं। ప్రపంచ వాళ్ళకి రాముడు గురించి తెలీదు, రావణాసురుడు గురించి కూడా తెలీదు। दिन पड़ते दिन రావణ్ की पाग बढ़ती जाती, पाग याना पग కాలు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట। అంటే చెప్తారు वामन अवतार में क्या दिखाते हैं, उसका पैर इतना बड़ा हो जाता है ना। ऐसे रावण का भी अभी क्या है, माना विस्तार ज्यादा हो रहा है, हर जगह पर रावण फैलता जा रहा है। इसका मतलब वो है కదా, రావణ రాజ్యం ఇంకా ఇంకా విస్తరించుకుంటూ పోతుంది, పెరిగిపోతూ ఉంది రోజు రోజుకి। दुनिया पतित होती जाती है, 16 कला से गिरते गिरते 9 कला, सब कहते मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं है। 16 కళలు ఫస్ట్ ఉండేవి, తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు 9 కళ। అందుకే ఏమంటారు, మేము నిర్గుణలము, మాలో ఏవి గుణాలు లేవు, మీరే మా పైన దయ చూపించండి అంటారు। మరి సర్వగుణ సంపన్నులు 16 కళ సంపూర్ణలుగా మనం తయారు కావాలి। ముందు భారతదేశం పరిస్థానంలో ఉండేది, చెప్పడానికి చెప్తారు కానీ సృష్టి చక్రం గురించి ఎవరికి తెలియదు। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है तुच्छ बुद्धि, हाँ, लेकिन घमंड कितना है। బాబా అంటారు మాయ మిమ్మల్ని ఎంత తుచ్చ బుద్ధిగా తయారు చేసేసింది, కానీ మళ్ళీ మీ యొక్క ఘమండ్ గర్వం ఎంత ఉంది అంటున్నారు। तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। कौन से राम को याद करना? शिव बाबा, शिवराम। बहुत सारे ना, आत्मा राम है, त्रेता राम, परमात्मा राम, गटगटवासी राम है। कौन से राम को याद करना? मनोभी राम, शिव बाबा को याद करना है కదా। శివ రాముడే,
మరి మీరు రాముడిని గుర్తు చేసినట్లయితే మాలలు తిప్పబడే యోగ్యులుగా అవుతారు. रुद्रमाला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती। यह रुद्रमाला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाती। कितना ऊंचा ज्ञान है। సన్యాస్ भी दो प्रकार का है। ఫస్ట్ మీరు రుద్రమాల అంటే ఇన్ జనరల్ ఆత్మల మాలలోకి వస్తారు, తర్వాత విష్ణు మాలలోకి వస్తారు, వైజయంతి మాల. ఇది లిమిటెడ్ ఉంటుంది. భక్తుల మాలలో భక్తి యొక్క మహిమ ఎక్కువగా చేస్తారు భక్తులది. రుద్రమాల అంటే విష్ణుమాలలో రుద్రమాల నుంచే విష్ణుమాలలోకి వెళ్తారు, అంటే విష్ణు యొక్క రాజ్యంలోకి వెళ్తారు. ఇదెంతో ఉన్నతమైన జ్ఞానము. సన్యాసం కూడా రెండు ప్రకారాలు అంటున్నారు బాబా. సన్యాస్ भी दो प्रकार का है। क्या क्या है? హఠయోగులు, రాజయోగులు. वह है हठ योग संन्यास। कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगर तो मनुष्य रह नहीं सकते। हद का संन्यास, बेहद का संन्यास కదా. సన్యాసం అంటే హఠ యోగం అన్నమాట కదా. మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రాజయోగాన్ని నేర్పించలేరు అంటున్నారు బాబా కదా. అనంతమైన సన్యాసం అంటే బాబా పిల్లల యొక్క సన్యాసము. కర్మ చేయకుండా మనుషులు ఉండగలరా? కర్మ సన్యాసం అంటారు. श्वास लेना भी तो क्रिया है ना, कर्म है ना। वो हठ योगी क्या कहते हम तो कर्म सन्यासी है, सब कुछ छोड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन उससे क्या होता? कुछ नहीं। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वह कोई राजयोग नहीं, वह है हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है, पवित्रता का। परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाक पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में है, यानी सब सावरे हैं, काले हो गए। హద్ద సన్యాసం, హఠయోగ సన్యాసం, భారతదేశ ధర్మం అది కూడా పవిత్రంగా ఉండడానికి. కానీ దేవి దేవతలు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటారో ఇంకే ధర్మస్థులు ఉంటారు. అయితే అక్కడ సన్యాసులు యుగంలో సన్యాసం చేసే అవసరమే రాదంటున్నారు బాబా. ఎందుకు? ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీరం కూడా పవిత్రంగా దొరుకుతుంది. ఆత్మలో మలినాలు చేరుకుంటే కళలు తక్కువైపోతూ పతితంగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అందరి ఆత్మలు ఐరన్ ఏజ్ గా అయిపోయారు, నల్లగా అయిపోయారు అంటున్నారు. ఆత్మ जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले है। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एज था, अब ఐరన్ ఏజ్ है। ఫస్ట్ భారతదేశం శ్యామ్ సుందర్ గోల్డెన్ ఏజ్ గా ఉండేది కదా, ఇప్పుడైతే ఐరన్ ఏజ్ అయిపోయింది అంటున్నారు. ఫిర్ బాబా జ్ఞాన్ చితా పర్ బిఠాయే గోరా బనాతే హే. మళ్ళీ బాబా వచ్చారు, అందరినీ జ్ఞాన చిత పైన కూర్చోబెట్టి అందరినీ పవిత్రంగా తెల్లగా తయారు చేస్తారంటున్నారు బాబా. అగర్ ముక్తి और जीवन मुक्ति चाहते हो तो क्या करना है? अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हत्याला कैंसिल करना है। మరి ముక్తి జీవన్ ముక్తి మీకు కావాలంటే వికారాల యొక్క కంకణం ఏదైతే కట్టుకున్నారు కదా అది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. पवित्रता की राखी बांधो, यह अभी की ही बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते मुझे निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते। పవిత్రత యొక్క రాఖీని కట్టుకోండి. మరి ఇప్పటి యొక్క విషయాలు ఇవన్నీ బ్రహ్మకి పిల్లలు మీరందరూ బ్రాహ్మణులుగా కాకపోతే ఎవరు కూడా ఇక్కడికి రాలేరు. మరి బ్రహ్మముఖ వంశావళి శివబాబా అంటున్నారు నేను నిరాకారుడిని, నా మహిమను పాడతారు, కానీ శరీరంలోకి ఎంతవరకు నేను రాను అంతవరకు నేనేమి చెయ్యలేను. मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी?
कलयुग की स्थापना तो कभी नहीं होती, स्थापना होती है सतयुग की संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर, तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए सभी कहाँ है? कलयुग। కలియుగం కలియుగం కలి గురించే సంగమయుగం అంటున్నారు బాబా, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు? కలియుగంలో. కలియుగం మిగిలిన इस समय सब घोर अंधेरे में है, तो घोर अंधेरे को ही बाप आकर घोर सोचरा करते। तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। ఎంత ఘోర అంధకారం అంటే బాబా వచ్చి ఘోరమైన ప్రకాశాన్ని తీసుకొస్తారు. పిల్లలు మీకు తెలుసు ఇది విచిత్రమైన వస్తువు, కృష్ణుడు చిన్న పిల్లాడు, మరి ఈ విషయాలు ఎవరు అర్థం చేయించలేరు. కృష్ణుడు ఆత్మ కూడా చూడండి రకరకాల నామ రూపాలు తీసుకుంటూ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంది. అంటే దాదా లేఖరాజ్ శరీరం ద్వారా ఇప్పుడు వింటుంది కదా, అంతిమ జన్మలో ఉంది ఇప్పుడు, కాబట్టి ఆయన్ని శ్యామ సుందరుడు అని కూడా చెప్తారు. अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी को नमस्ते। हम रूहानी माता प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते ओम शांति नमस्ते ओम शांति। तो बाबा की कल की मुरली है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनेंगे, बेफिक्र बादशाह बनेंगे, आपकी मोहब्बत करने वाले, సరిగా వినపడడం వినపడట్లేదక్కయ్య इतना बिजी है जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। జానకి మార్జిన్ అంటే దానిలోకి పరివర్తన చెయ్యాలి కదా. ఇంకా బాబా ప్రేమ సేవలో ఎంత అన్నమాట బిజీగా చేసేసుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరంటే అసలు వ్యర్థం రావడానికి ఛాన్స్ కూడా దొరకకూడదు. నిన్న బాబా అన్నారు కదా వ్యర్థం నుంచి ముక్తి అవ్వండి, గిఫ్ట్ బాబాకి ఇవ్వగలరా, ఏ వ్యర్థము లేకుండా చూసుకోమన్నారు కదా, బాబ్ సమాన్ ఉన్నానా లేదా కదా. ఈ రోజు ఈవినింగ్ విందాం మురళి. अच्छा ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है। बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है. బాప్ దాదా సమానంగా నిరహంకారులుగా మరియు నిరాకారులుగా కావాలి. बाप दादा समान, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है. सबकी सेवा करनी है, అందరి యొక్క సేవని చేయాలి, सबकी सेवा करनी है. मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है. ముక్తి మరియు జీవన్ ముక్తి కొరకు పవిత్రత యొక్క రాఖీని కట్టుకోవాలి. मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है. ज्ञान चिता पर बैठना है, జ్ఞాన చితి పైన కూర్చోవాలి, జ్ఞాన చితి పైన కూర్చోవాలి. आज का वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड లో వ్యక్త భావము అంటే దైహిక భావానికి అతీతంగా అయిపోయే, सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त परिष्ठा व अशरीरी भव.
అవ్యక్త ఫరిష్తా లేదా అశరీరులుగా కండి. पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव. विस्तारमु चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ. कल भी बाबा ने बताया था ना, बीच बीच में अशरीरी बनने का प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. बाबा ने कहा ना ड्रिल करने के लिए. तो आज बाबा कह रहे चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ. एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी. ऐसा ना कि हम यहाँ ब्रेक लगे और जाकर के वहां गाड़ी रुकेगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए. तो जब चाहे हम बस शरीर से डिटैच ఆత్మ శరీరి బన్ జాయే. నలువైపులా వాతావరణం ఎలా ఉందంట, వాచాయిక వాతావరణము, అలజడి యొక్క వాతావరణం ఉన్నా సరే మీరు ఒక్క సెకండ్ లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి వ్యక్త భావానికి అతీతంగా అయిపోండి. అంటే బ్రేక్ ఒక్కసారిగా పడిపోవాలి. అప్పుడే మిమ్మల్ని అవ్యక్త ఫరిష్తా లేదా అశరీరి అని చెప్తారు. अब इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आती है. देखो बाबा पहले से इशारा दे रहे क्यों हमको अशरीरीपन की अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि अचानक ही प्रकृति की आपदाएं आनी है. उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहां लगाने चाहे वहां लग जाए. इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब मूर्ति कला में जा सकेंगे. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసము అవ్యక్త ఫరిష్తా అశరీరిగా ఒక్క సెకండ్ ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు అయ్యే అవసరం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే సడన్ గా ప్రాకృతిక ఆపదలు వచ్చేది ఉంది. మరి ఆ సమయంలో బుద్ధి ఇంకెక్కడికి కూడా వెళ్ళకూడదు. బస్ బాబా మరియు నేను అంటే బుద్ధి ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటే అక్కడ మనం పెట్టగలగాలి. అప్పుడు దాని కొరకు ఏం చేయాలి, సమానికి శక్తి అంటే పవర్ టు అడ్జస్ట్మెంట్ పవర్, సमेटने శక్తి పవర్ టు ప్యాకప్. సमेटన అంటే సర్దుకోవడం అనమాట, సమకూర్చుకోవడం అనమాట, సర్దుకునే శక్తి ప్యాకప్. ఈ రెండు శక్తులకు అవసరము చాలా. అప్పుడే మీరు ఎగరే కళలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మనం प्रोग्रेसिव होंगे तभी. स्लोगन खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी. खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी. సంతోషం యొక్క ఖురాక్ తింటూ ఉన్నట్లయితే మీ మనస్సు మరియు బుద్ధి రెండు శక్తిశాలిగా అయిపోతాయి. సంతోషం యొక్క ఖురాక్ తింటూ ఉన్నట్లయితే మనసు బుద్ధి రెండు శక్తిశాలిగా అయిపోతాయి. आज मातेश्वरी जी मम्मा की मुरली है. मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत. అయితే మమ్మ మురళిలో మహావాక్యము అంటే ప్రపంచంలో అనేక రకాల మతాలు ఉన్నాయి, కానీ వాటన్నిటిలో కూడా పరమాత్మ యొక్క శ్రేష్టమైన మతము వేరు. इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है. एक है मन मत, तीसरी है गुरु मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत. अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, ना देवता मत ठहरी, ना परमात्मा की मत ठहरी. ప్రపంచంలో 3 రకాల మతాలు ఉంటాయి. ఒకటి మన్మతము, రెండోది గురుమతము, మూడోది శాస్త్రాల మతం. అయితే ఆలోచించండి, మన్మతము, గురుమతము, శాస్త్రాల మతం అన్ని కూడా ఆత్మలు చెప్పిన మతమే, కానీ దేవతల మతం కాదు, పరమాత్మ మతం కూడా కాదు. बल कोई देवता की मत मिले परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई, परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की जरूरत नहीं है.
చలో దేవతల యొక్క మతం లభించింది మీకు అని అనుకున్నా వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా. అంటే దేవతలు సర్వగుణ సంపన్నులు, 16 కళల సంపూర్ణులు. అయితే వాళ్ళకి గురు మతం కానివ్వండి, శాస్త్రాల మతం కానివ్వండి అవసరం లేదు. उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी. गुरु किया जाता है सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते, परंतु सत्युग त्रेता में अधोगति नहीं है ना, तो वहां गुरु करने की जरूरत नहीं. ఎందుకు దేవతలకి శాస్త్రాల మతము గురు మతం అవసరం లేదు? ఎందుకంటే గురువు యొక్క అవసరమే ఉండదు అక్కడ. గురువులు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు? సద్గతి కొరకు. మరి అక్కడ అధోగతి ఉంటే గురువు చేసుకుంటారు, కానీ సత్యత్రేతాలో అధోగతినే ఉండదు, కాబట్టి అక్కడ గురువులు చేసుకునే అవసరము లేదు. वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है. వాస్తవికమైనటువంటి సత్యమైన గురువు ఎవరు? ఒక పరమాత్మ. ఆయన సర్వాత్మలకి సద్గతిని ఇవ్వడానికి డ్రామా యొక్క అంతంలోకి ఇప్పుడే వస్తారు. बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु है, क्योंकि कोई भी मनुष्यात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती. ఇంకా మిగిలిన గురువులు వీళ్ళందరూ కూడా పేరుకే అంటున్నారు బాబు, పేరుకే గురువులు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా మనుష్యాత్మలు ముక్తి జీవన ముక్తి దారిని ఎవరికి చెప్పలేరు. देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे. దేవతలు కూడా మనుషుల నుండి దేవతలుగా అయ్యారు, అంతేగాని వాళ్ళే 3 నేత్రాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, 4 భుజాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు वो देवताओं को दिखाते ना सुपर स्पेशल पावर्स, ऐसे कोई नहीं है. वो भी मनुष्य से देवता पुरुषार्थ से बने. लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे. हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है. उनके संस्कार शुद्ध थे, बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे. అయితే మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే దేవతలంటే ఏదో మనుషుల కన్నా భిన్నంగా ఉంటారు, వ్యతిరేకంగా ఉంటారు, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటారు అనుకుంటారు. అయితే డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది? వాళ్ళు 16 కళల సంపూర్ణులుగా ఉన్న కారణంగా చాలా పవిత్రంగా ఉంటారు, వారి సంస్కారాలు శుద్ధంగా ఉంటాయి. అంతేగాని మనుషులైతే మనుషులే కదా, కళ్ళు ముక్కు చెవులన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దేవతలు కూడా మనుష్యోं में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते. మనుషుల్లో ఎప్పుడైతే దివ్య గుణాలు ఉంటాయి అప్పుడు వాళ్ళని దేవత అని చెప్తారు. अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है, हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं है. ఇప్పుడు మనకి మతము పరమాత్మ ద్వారా లభిస్తుంది. ఇక్కడెక్కడ ఏ దేహదారి మతము, మనుషుల మతము, గురువుల మతము కాదు. हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर, सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी. ఇప్పుడు మనందరం కూడా పరమాత్ముడు చెప్పినటువంటి మతానుసారంగానే నడుచుకుంటున్నాం. మరి అందరి ఆత్మలతో పోల్చుకుంటే పరమాత్మ యొక్క శ్రేష్ఠ మతమే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి మతము. अच्छा, अव्यक्त इशारे है. इस महीने का पत्र पुष्प आया है. संपूर्ण पवित्रता की धारणा द्वारा विश्व में सुख, शांति और शीतलता की किरणें फैलावो. అయితే సంపూర్ణ సుఖ శాంతి యొక్క సుఖము పవిత్రత యొక్క సంపూర్ణ పవిత్రత యొక్క ధారణ ద్వారా విశ్వంలో సుఖము, శాంతి, శీతలత యొక్క కిరణాలను వ్యాపింపచేయండి. దాదీజీకి శుభ ప్రేరణాయే 21/1/2022. प्यारे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी के धारण कर अपने समय संकल्प श्वास को बचत करने वाली होली हंस निमित्त टीचर्स बने तथा देश विदेश के सभी बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी. अच्छा, दादी जी का लेटर है. ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी.
बाल समाचार मीठे बाबा ने हम बच्चों को अपने अनादि आदि स्वरूप की, अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई है। सभी इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की पर्सनालिटी धारण कर अपनी एनर्जी, समय, संकल्प सफल करते चलो। अपनी एनर्जी, समय, संकल्प सफल करते चलो। समय प्रमाण अब कुछ भी व्यर्थ ना जाए। अब छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपवित्रता की बातों को सुनते भी नहीं सुनना, देखते भी नहीं देखना। దాది చెప్తున్నారనమాట। ఇప్పుడు మీ అనాది ఆది స్వరూపం స్వధర్మం యొక్క స్మృతి బాబా వచ్చి మన పిల్లలకి ఇప్పిస్తున్నారు। బ్రాహ్మణ జీవితంలో పవిత్రత యొక్క పర్సనాలిటీని ధారణ చేసుకొని మీ ఎనర్జీ, సమయం, సంకల్పాలన్నింటినీ సఫలం చేసుకుంటూ పోండి। దేంట్లో కూడా సమయానుసారము వ్యర్థంగా మీ యొక్క సమయం, శ్వాస, సంకల్పాలు వేస్ట్ కాకూడదు। అంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనసు బుద్ధిని బిజీగా పెట్టుకోకండి। बाबा कहते बच्चे अपवित्रता की बातों को सुनते भी नहीं सुनना, देखते भी नहीं देखना। संगम युग का यह समय बहुत बहुत अमूल्य है। हर घड़ी पद्मों की कमाई जमा कराने वाली है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर सेवा की विधि द्वारा मन बुद्धि को सदा बिजी रख व्यर्थ की अपवित्रता से बचना है। विशेष एकांतवास करते एक बाबा दूसरा ना कोई, एक की लगन में मगन रह परमात्मा छत्र छाया के नीचे निर्भय और निश्चिंत रहना है। ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझ ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझ बहुत సాక్షి होकर देखना है। అయితే బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సంగమయుగం యొక్క సమయము చాలా చాలా అమూల్యమైనది కాబట్టి ప్రతి ఘడియ పదమాల యొక్క సంపాదన జమ చేసుకునేది కాబట్టి నిరంతరం బాబా స్మృతి, నిరంతరం సేవ యొక్క విధి ద్వారా మనసు బుద్ధిని సదా బిజీగా పెట్టుకుంటూ వ్యర్థం యొక్క అపవిత్రతతో రక్షించుకోండి। విశేషంగా ఏకాంతవాసిగా ఉంటూ ఒక్క బాబా తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు, ఒక్క బాబా యొక్క ప్రేమలో నిమగ్నమైపోయి ఉంటూ పరమాత్మ ఛత్రఛాయ కింద నిర్భయులుగా, నిశ్చింతలుగా ఉండాలి। డ్రామా యొక్క ప్రతి సీన్ ని కళ్యాణకారిగా అనుకుంటూ సాక్షిగా ఉండి చూస్తూ ఉండండి। बोलो हमारी मीठी मीठी बहने, बाबा के स्मृति मास में सभी ने लवलीन स्थिति का अच्छा अनुभव किया है ना। अब तो फॉलो फादर करते हुए ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर संपन्न और संपूर्ण बनने की घड़ी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विस्तार को सार में समेटा, सेवाओं में रहते, समाचार सुनते सुनाते एकांतवासी बनने का अभ्यास किया। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया। ऐसे हम सबको भी ఫాలో ఫాదర్ करना है। అయితే జనవరి మాసం అంతా కూడా అవ్యక్త మాసము బాబా యొక్క స్మృతిలో మనం గడుపుతూ వచ్చాము। అయితే ఇప్పుడు ఈ నెల అంతా కూడా బ్రహ్మ బాబా సమానంగా అవ్వడానికి బాబా చెప్పినటువంటి విధానంలో నడుచుకుంటూ చూడండి, బాబా 1 గంట యొక్క సమాచారాన్ని 5 నిమిషాల్లో అర్థం చేసుకుని దానికి రిప్లై ఇచ్చి పిల్లల్ని సంతోషపరిచారు బాబా కూడా అన్నమాట। అంటే తన సమయము, శ్వాస, సంకల్పాలు కూడా వ్యర్థం కాకుండా రక్షించుకున్నారు। మరి అలాగే మీరు కూడా అంతర్ముఖి ఏకాంతవాసి స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేయించుకుంటూ చేస్తూ ఫాలో ఫాదర్ చేయాలి। हर एक को ऐसा एग्जाम्पल बनना है जो एक को देख दूसरा अपने आप सीख जाए। तो मुख से कहने की बजाय शुभ भावना के संकल्प द्वारा सेवा करने का समय है। इसलिए सभी अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करते चलो। हर एक यही शुभ संकल्प करे कि फर्स्ट पॉइंट, तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनना है। जरा भी अस्वच्छता का नाम निशान ना रहे।
ఏం ప్రతిజ్ఞ చేయాలి? తనువు, మనసు మరియు మనస్ఫూర్తిగా ఎటువంటి దాగు లేకుండా, మరకలు లేకుండా స్వచ్ఛంగా పవిత్రంగా కావాలి. కొంచెం కూడా ఆ స్వచ్ఛత అనేది పేరు రూపంలో కూడా ఉండకూడదు. सेकंड, संपूर्ण पवित्रता को धारण कर अपने मस्तक से चमकते हुए मणि का, रूहानियत से चमकते हुए नयनों का, हर बोल से मधुरता का, कर्म से संतुष्टता और निर्माणता का अनुभव कराना है. సంపూర్ణ పవిత్రతని ధారణ చేసుకుని మీ మస్తకం నుండి మెరుస్తున్నటువంటి మణి యొక్క, ఆత్మీయత యొక్క మెరిసేటటువంటి నయనాలతో, ప్రతి మాటలో మధురత్వం యొక్క, కర్మలలో సంతుష్టత మరియు నిర్మణతని అందరికీ అనుభవం చేయించాలి. तीसरा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े. అటెన్షన్ సే సును. బాబా ఏమంటున్నారు? ఏ రకమైన పరిస్థితి వచ్చినా మీ ధర్మము అంటే మీ ధారణలు, మీ ఆచరణలు, వాటి పట్ల ఏదైనా త్యాగం చేయాల్సి వచ్చినా సరే, कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे. बाबा ఏమంటున్నారు? ఏదైనా అన్నమాట. खान पान की भी शुद्धि के बारे में भी सोचो. हमने लक्ष्य लिया, कुछ ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, तो भी बाबा कहते डटे रहना है बस. उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, लेकिन हमारे बात से हमें पीछे नहीं हटना है. बाबा कल के मुरली में कहा, एक बार किसी चीज को दान दे दिए, वापस नहीं लेना है. तो बाबा कहते थे ప్రామిసెస్ చేశారు. ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సరే, ఏదైనా కానీ మీ ధారణలు, మీ ఆచరణలు, దాని గురించి మీరు ఏం త్యాగం చేయాల్సి వచ్చినా, సహించాల్సి వచ్చినా, ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా, ధైర్యం చూపించాల్సి వచ్చినా సంతోషంగా చేస్తాము, వెనకడుగు వేయము, సంపూర్ణ పవిత్రతని పాటిస్తాము. ఇది ప్రతిజ్ఞ చేయండి. अभी हम सबके शिव भोलानाथ बाबा की जयंती समीप आ रही है. सभी इस महापर्व को खूब धूमधाम से मनाए, एक दो को बधाइयां देते, प्रतिज्ञाएं करते, तो इन्हीं 3 बातों का शुभ संकल्प लेते हुए परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है. इन एडवांस सबको शिव अवतरण की कोटि कोटि बधाई हो. सबको याद रतन मोहन दादी जी. अच्छा, अव्यक्त इशारे. संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो. संपूर्ण पवित्रता లేదా స్వచ్ఛతని ధారణ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్. आप होली हंस ब्राह्मण सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, इसलिए तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनो. మీరు హోలీ హంసలు, బ్రాహ్మణులు, శ్వేత వస్త్రధారులు, శుభ్రమైనటువంటి మనసు అంటే స్వచ్ఛతా స్వరూపుడు కాబట్టి తనువు, మనస్సు మరియు మనస్సు సదా ఎటువంటి దాగు మరకలు లేకుండా స్వచ్ఛంగా పవిత్రంగా కండి. फर्स्ट पॉइंट, तन की स्वच्छता अर्थात डिस्क्राइब कर रहे. तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना. తనవి యొక్క స్వచ్ఛత అంటే అర్థం ఏంటి? సదా ఈ తనువేంటి? ఆత్మ యొక్క మందిరము, ఆత్మమూర్తి అది ఉండే మందిరం అని అనుకుంటూ ఆ స్మృతితో స్వచ్ఛంగా పెట్టుకోవాలి శరీరాన్ని. सेकंड, मन की स्वच्छता व पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प ना चले. మనసు యొక్క స్వచ్ఛత అంటే అర్థం ఏంటి? పవిత్రత. మనసులో ఏ రకమైనటువంటి అశుద్ధ సంకల్పాలు రాకూడదు. थर्ड पॉइंट, दिल की स्वच्छता व पवित्रता सच्चाई सफाई. మనస్ఫూర్తిగా స్వచ్ఛత అంటే, పవిత్రత అంటే ఏంటి? సత్యత, శుభ్రత. फोर्थ पॉइंट, संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता. సంబంధాలు తన్ మన్ దిల్ సంబంధ కదా. సంబంధాల స్వచ్ఛత అంటే ఏంటి? संतुष्टता. संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश और दूसरे भी उनसे खुश. సంతుష్టత అంటే అర్థం ఏంటి? స్వయం మీరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా తేలికగా హ్యాపీగా ఉన్నారు, అలాగే మీతో పాటు
వేరే వారు కూడా చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలన్నమాట. అచ్చా, ఓం శాంతి.